میرا نام کمال ہے۔ آج میں اپنی زندگی کا سب سے بھاری بوجھ اتارنا چاہتی ہوں۔ یہ بوجھ میرے لیے زندگی کے ہر دکھ اور ہر پریشانی سے زیادہ بھاری ہے۔ میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں جب انسان خود عزت کے ساتھ اپنی آخری آرامگاہ کے لیے دعا کرتا ہے، مگر مجھے تو جینے اور مرنے دونوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر میرا تعلق کسی مسلمان گھرانے سے نہ ہوتا تو میں وصیت کر دیتی کہ مجھے مرنے کے بعد جلا دیا جائے اور قبر میں نہ دفنایا جائے، کیونکہ میں نے ایک ایسا ظلم کیا ہے جس کی معافی ممکن نہیں لگتی۔ میں ایک نہایت امیر گھرانے میں پیدا ہوئی، شکل و صورت میں بے مثال اور انمول تھی۔ میری شادی بھی ایسے خاندان میں ہوئی جو دولت اور عزت میں ہم سے بھی زیادہ بڑھ کر تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بیٹے عطا فرمائے۔ سسرال میں میری بہت عزت تھی۔ میری ساس مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ میرے بچوں میں ارسلان مجھے سب سے زیادہ پیارا تھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرے شوہر نے کاروبار کے سلسلے میں ارسلان کو اٹلی بلا لیا۔ میں ارسلان کی جدائی سے بہت دکھی تھی، مگر یہ میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال تھا۔ اس مرتبہ جب سردیوں میں ارسلان اٹلی سے آیا تو بہت خوش اور نکھرا ہوا نظر آیا، مگر کبھی کبھی بے چین ہو جاتا اور بولتے بولتے خاموش ہو جاتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ باپ کی ہمیشہ کی طرح حاضری کے باوجود اسے اٹلی واپس جانے کا موڈ نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن میں آنگن میں دھوپ سیک رہی تھی کہ میری خاص خادمہ زینب آئی اور ڈرتے ڈرتے بولی، بیگم صاحبہ، ارسلان صاحب کا رابعہ سے چکر چل رہا ہے۔ یہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کانوں میں پگھلا شیشہ ڈال دیا گیا ہو۔ میں نے سوچے بغیر اس کے منہ پر تماچا دے مارا اور کہا، بدبخت، تیری یہ جرأت، مزید بکواس کی تو زبان کاٹ لوں گی۔ میں اسے گالیاں بک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آیا۔ بے حیا، سامنے سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ دفع ہو جا یہاں سے۔ میرے ان الفاظ کے جواب میں اس نے آہستہ آہستہ کہا، مالکن یہ سچ ہے۔ اس کی بات پر مجھے دوبارہ غصہ آیا۔ دل میں آیا کہ اس کے ٹکڑے کر دوں، مگر میں نے اسے جھڑا کر وہاں سے بھیج دیا۔ رابعہ کے والد ہمارے گھر ملازم تھے اور اس کی ماں بھی صفائی وغیرہ کے لیے آتی تھی۔ رابعہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور خوبصورت بھی بہت تھی۔ گندمی رنگ، لمبے بال، بڑی بڑی کالی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور گال پر ایک چھوٹا سا سیاہ تل تھا جو اس کے خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ رابعہ کی واحد بدقسمتی یہ تھی کہ وہ غریب ملازم کی بیٹی تھی، اور دوسری خرابی میرے بیٹے ارسلان کے ذہن میں تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی عقل پر حیرت تھی کہ وہ ایک نوکر کی تلاش شادی شدہ بیٹی کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ رابعہ کے ماں باپ نے اس کے آگ لگانے والی خوبصورتی کے ڈر سے اس کی جلد شادی کر دی تھی۔ ایک بیمار بزرگ سے شادی کر دی گئی۔ مجھے یاد ہے جب وہ شادی کے بعد آئی تو میں نے اس کی ماں سے کہا تھا، اس کے لیے تمہیں بیمار بزرگ ہی ملا تھا۔ جواب میں رابعہ نے خود کہا، مالکن وہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اب زینب نے یہ بے ہودہ بات کی تھی۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک دوپہر میرا پیارا بیٹا ارسلان رابعہ کا ہاتھ پکڑے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اماں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے رابعہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اس کے شوہر سے بات کر لی ہے، بچہ ہونے کے بعد اسے طلاق دے دیں گے، پھر یہ عدت کی دن یہی گزارے گی اور میں اسے نکاح کے بعد اپنے ساتھ رکھوں گا۔ کسی اور کو ابھی اس کی خبر نہ ہو۔ شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ اٹلی لے جاؤں گا۔ اس کے لہجے کی استقامت مجھے حیران کر رہ گئی۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس نے ایک بار بھی آنکھیں اوپر نہیں اٹھائیں۔ ارسلان پیار سے بولا، ماں، کیا آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کریں گی؟ اس نے بڑی محنت اور امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسے میری کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، تمہارے لیے جان بھی لے سکتی ہو، تم فکر مت کرو۔ ارسلان کھل کر کھلا اٹھا۔ اس نے جھجک کر میرے ہاتھ چومے اور رابعہ سے مخاطب ہوا، اب تم ہر وقت اماں کے ساتھ رہنا، یہ تمہارا خیال رکھیں گی جیسے میرا رکھی ہیں۔ اس کے یہاں جانے کے بعد میں نے نفرت سے رابعہ کے بال پکڑ کر جھٹکا اور کہا، بدبخت، تجھے تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی؟ بے حیا، تو کیسی عورت ہے؟ وہ تکلیف سے کرانے لگی اور روتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، یہ سب آپ کے بیٹے کا قصور ہے۔ میں تو کبھی اپنے شوہر کے سوا کسی مرد کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ آپ لوگ بڑے اثر و رسوخ والے ہو، آپ جو چاہے کر سکتے ہو۔ ارسلان صاحب نے میرے شوہر سے زبردستی طلاق دلوائی ہے۔ میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ میں حاملہ ہوں، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ رابعہ کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ اسے اپنے شوہر سے بہت پیار تھا۔ اس پر بھی مجھے اپنے بیٹے کی توہین کا احساس ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ فریب کر رہی ہے۔ میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، چل بس ذرا ذات میں تجھے پھر دیکھوں گا۔ میں نے اسے برابر والے کمرے میں جانے کو کہا، پھر ارسلان کے پاس گئی اور کہا،
इस वक्त मैं तुम्हें इस 2 टके की नौकरानी के सामने कुछ नहीं कह सकी, मगर अब इतना तो सोचो कि अगर तुम्हारे बाप और भाइयों को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे। अरसलान बोला, अम्मी जान, बड़े भाइयों से बात कर ली है, इन्हें कोई एतराज नहीं, सब मेरी खुशी में खुश हैं। बाबा को अभी पता नहीं, इन्हें भी इटली जाकर सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है बाबा को भी एतराज ना होगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, वो बहुत जाद में माँ बनने वाली है। अरसलान बोला, अम्मा मुझे सब पता है, बच्चा पैदा होने के बाद ही इसी के साथ निकाह करूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। अम्मा मैं इसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, प्लीज आप भी मान जाइए। मैंने कहा, तुमने भाइयों को के सहारे पर इतना बड़ा कदम उठा लिया है और वो बदनसीब राबिया तो अपने शोहर के लिए आंसू बहा रही है। अरसलान बोला, अम्मा वो ठीक हो जाएगी, इस बेचारी को अभी देखा ही क्या है, मैं इसे इतनी खुशी दूंगा कि वो सब कुछ भूल जाएगी। वो मेरे दोनों हाथ चूमते हुए बोला, मैं बिल्कुल बेबस हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। इस वक्त मैं अपने बेटे से हार गई और राबिया को अपने साथ रखने की हामी भर ली। वैसे भी अरसलान के 5 भाई इसके साथ थे। कुछ दोनों बाद अरसलान इटली चला गया और राबिया मेरे साथ रहने लगी। मैंने ये महसूस किया कि मेरे बेटे राबिया का ऐसा ख्याल रखते थे जैसे वो वाकई इनकी भाभी हो। मेरी बहू राबिया को तकलीफ देने और उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देती। एक रात मेरी बड़ी बहू मेरे कमरे में आई और बताया कि राबिया की तबीयत खराब है। मैंने नफरत से कहा, जहर दे दो उसे। वो बोली, अम्मा आप इससे इतनी नफरत क्यों करती हैं? इस सारे मामले में इस बेचारी का क्या कसूर नहीं, वो हालात में फंस गई है। वैसे भी अरसलान हम सबको प्यारा है, इसलिए हम राबिया का ख्याल रखें। बेहतर यही होगा कि आप अरसलान की खातिर उसे अपना लें। ये कहकर वो चली गई। मैं सोच में पड़ गई कि मैं किसी भी सूरत में इसे अपनी बहू तस्लीम नहीं करना चाहती थी। मैं रोजाना राबिया को अपने कमरे में बुलाती और खूब बातें सुनाती। वो रोती हुई चुपचाप सब सुन लेती। मैं उसे घर से निकाल भी नहीं सकती थी क्योंकि सबकी उस पर नजर थी। मुझे इससे इतनी नफरत हो गई थी कि मैं उसे जान से मार देना चाहती थी। एक वजह यह भी थी कि मैं अरसलान के लिए अपनी बहन की बेटी नमरा को बहू बनाना चाहती थी और राबिया के होते हुए मैं उसे घर में नहीं ला सकती थी। जब राबिया को 8वां महीना लगा तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मुझे फौरी तौर पर आबाई गांव जाना पड़ा। बाकी सब लोग 40वां के बाद वापस आ गए, मगर मैं गांव में रह गई। राबिया भी मेरे साथ थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। वो काफी तकलीफ में थी। उस वक्त मैंने अपनी खास खादिमा की मदद से राबिया को ऐसी दवाई पिलाई जिसके असर से वो 2 दिन तक सोती रही। अपने मंसूबे के मुताबिक मैंने उस दिन दोपहर को सारे गांव में ये खबर फैला दी कि राबिया बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त न कर सकी और उस दुनिया से चली गई। राबिया के माँ बाप को बुलवाया और वो रोते हुए आए। जिन औरतों ने राबिया को उसास दिया उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि लड़की जिंदा है, मगर डर से खामोश रही। नमाज जनाजा पढ़ते वक्त किसी ने गांव के मौलवी के कानों में ये बात डाल दी कि लड़की जिंदा है। उन्होंने मुझसे पर्दे के पीछे आकर कहा, बेगम साहिबा शायद ये औरत जिंदा है। मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाकर अल्लाह की गजब को क्यों दावा दूं? मैंने जवाब दिया, इस औरत का चाल चलन खराब है, बदकार है, इसने मेरे बेटे को धोखे से अपना असील बना लिया। ये बीवी किसी और की है और बच्चा जो उसके पेट में है मेरे बेटे का है। मौलवी साहब आप बताएं, ऐसी बदकार औरत का ये अंजाम होना चाहिए या नहीं? मेरी बात पर मौलवी साहब तौबा तौबा करने लगे और मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, ऐसी औरत को संसार करना चाहिए। अगर ये जिंदा रही तो मेरे खानदान की बेइज्जती होगी और मेरा बेटा ऐसे करने नहीं देगा, फिर ये बेहयाई सारे गांव में फैल जाएगी। मौलवी साहब मेरी बातों और आंखों के जाल में फंस गए। मैंने नाम भी दिया और इस तरह राबिया को जिंदा दरबरो कर दिया गया। जब अरसलान को अपने भाइयों के जरिए राबिया की मौत का पता चला तो फौरन इटली से वापस आ गया। आने के बाद पागलों की तरह रोता रहा। मेरी बड़ी बहू ने मुझे शाकिब बने निगाह से खोरा। कुछ दिन बाद अरसलान वापस इटली चला गया और फिर वापस नहीं आया तो मुझे पता चला कि मेरी खादमा जैनब के जरिए न सिर्फ अरसलान को सब हकीकत पता चल गई बल्कि घर के सब अफराद को मेरी गुनाह का इल्म हो गया था। मगर राबिया के घर वालों को किसी ने कुछ नहीं बताया। उनकी बेटी तो कब्र में ही दम घुटने से मर गई होगी। आज मेरा जान से प्यारा बेटा अरसलान नफरत की बना पर मुझसे मिलना तो दूर मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। मेरे बेटे भी मुझसे नफरत करती हैं। शोहर के मरने के बाद बड़े बेटे के सिवा बाकी सब गैर मुमालिक में जा बसी। मेरा बड़ा बेटा और बहू मेरे
मेरे साथ सौतेलों जैसा सलूक करते हैं। बहू मुझे किचन में जाने नहीं देती, नौकरों से कहती है इस पर नजर रखो, इसे जहर खिलाने का तजर्बा है। अरसलान सबका लाडला था। अब मेरी इस हरकत की वजह से वो सब मुझसे नफरत करने लगे। मेरे बड़े बेटे की औलाद नहीं है और मेरी बड़ी बहू का कहना है कि इस बूढ़ी को साथ रखने की सजा है, इसलिए मैं बेऔलाद हूँ। मैं ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद थी, मगर किसी भी कमरे में सो नहीं सकती थी। खुले आसमान तले सोने से भी दम घुटता। नींद के इंजेक्शन के लगाने के बावजूद नींद नहीं आती। इस बात को आज 25 साल गुजर गए हैं। पिछले 4 साल से मैं अस्पताल में दाखिल हूँ। मुझे जल्द का कैंसर हो चुका है, जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं जो मेरे गोश्त को नोच नोच कर खाते हैं। डॉक्टर जिस्म के किसी हिस्से पर दवाइयाँ लगाते हैं तो वहाँ तो मिट जाते हैं, मगर कुछ दिनों बाद दूसरी जगह निकल आते हैं। मैं मौत का इंतजार कर रही हूँ, मगर मौत भी नहीं आ रही। मुझे कोई मिलने नहीं आता। दिन रात तौबा इस्तगफार पढ़ती हूँ, रो रो कर अल्लाह से माफी मांगती हूँ कि मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मगर ये सब गुनाह बहुत बड़ा है। वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने हक तो माफ कर सकता हूँ, मगर अपने किसी बंदे के साथ क्या जुल्म माफ नहीं करता जब तक वो बंदा खुद माफ ना कर दे। मगर मैं माफी मांगने के लिए राबिया को कहाँ से लाऊं? मैं हाथ जोड़कर आप सबको एक पैगाम देना चाहती हूँ, बाज आ जाओ इस तरह किसी पर जुल्म करने से। अगर कोई मेरी तरह किसी पर जुल्म कर रहा है तो खुदा से डरो, इसकी लाठी भी आवाज होती है। नाजरीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस तरह की मजीद सबकमोज कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।